پیرانے پیر کا اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا۔ اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا۔ افضل ہے جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا۔ افضل ہے جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا۔ اور اس قبیل کا عظیم شعر کہ ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا۔ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، افضل ہے جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا۔ اور منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیرانے پیر کا، سونے دو یہ غلام ہے پیرانے پیر کا۔ حضرات اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے پر ہی بس نہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہی پاکیزہ امت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی یہ وہی امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی سارے انبیاء اکرام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا تو مجھے اپنا نبی نہ بنا کر اپنے شہید پیغمبر کا امتی بنا دیتا۔ ہمیں اور آپ کو خدا نے امت مصطفیٰ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور خدا کی ہر ایک نعمت پر اگر بندہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس کی زندگی تمام ہو سکتی ہے، مگر نعمت کا شکریہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان خدا کی بنائی ہوئی اگر پورے وجود میں سے کسی ایک حصے کی تعریف کرنا چاہے، اگر آنکھ کی تعریف کرے تو اگر آنکھ کی تعریف پوری زندگی کرے گا تو تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اگر پیر کی تعریف کرے تو پیر کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی، زندگی تمام ہو جائے گی۔ لیکن حضرات اب میں آپ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو پیر جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی۔ اب ذرا ذہن قریب کیجئے، اصطلاح کی زبان میں حواس خمسہ ظاہرہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، اللہ نے کان سننے کے لیے عطا فرمائے، اللہ نے زبان بولنے کے لیے عطا فرمائی، اللہ نے ناک سونگھنے کے لیے عطا فرمائی، اللہ نے ہاتھ پکڑنے کے لیے عطا فرمائے۔ اب اصطلاح کی زبان میں ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ مولانا شہریار توجہ کیجئے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتا دیجئے اللہ نے آنکھیں کس لیے دی؟ تو جواب ملے گا خدا نے آنکھیں اس لیے دی تاکہ انسان ان آنکھوں کے ذریعے اچھے راستے کا تعین کر لے، یعنی آنکھیں ہدایت کے لیے ہیں، خدا نے کان دیے ہیں ہدایت کے لیے، خدا نے ناک دی ہے ہدایت کے لیے، خدا نے زبان دی ہے ہدایت کے لیے، خدا نے آنکھیں دی ہیں ہدایت کے لیے۔ تو میں نے پلٹ کر کہا جب خدا ذوالجلال نے 5 چیزیں دے ہی دی، اس کے بعد میں انسان کو خدا نے دماغ کس لیے دیا؟ تب انہوں نے پلٹ کر کہا مولانا حسنین اس لیے جہاں پر ہاتھ ہدایت کرنا بند کر دے وہاں پر یہ دماغ کام کرے گا، جہاں پر کان ہدایت کرنا بند کر دے وہاں پر یہ دماغ کام کرے گا، جہاں پر زبان ہدایت کرنا بند کر دے وہاں پر یہ دماغ کام کرے گا۔ تو میں نے کہا جب خدا نے 5 چیزیں دے ہی دی اس کے بعد خدا نے دماغ دیا، اور دماغ دے جانے کے بعد جب یہ تمام چیزیں مل گئی تھی تو پروردگار عالم نے غوث اعظم کو کیوں عطا فرمایا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی کو کیوں بھیجا تھا؟ صابر کلیری کو کیوں بھیجا تھا؟ بدیع الدین مدار کو کیوں بھیجا تھا؟ مخدوم دیوا کو کیوں بھیجا تھا؟ مخدوم سمنا کو کیوں بھیجا تھا؟ وارث دیوا کو کیوں بھیجا؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ جہاں پر ہاتھ کام کرنا بند کر دے وہاں پر یہ دماغ کام کرتا ہے، اور جہاں پر یہ دماغ کا پرے پرواز دم توڑنے لگتا ہے وہیں پہ غوث اعظم کی قادریت کام کرتی ہے، وہیں پر خواجہ کی چشتیت کام کرتی ہے، وہیں پہ صابر کی صابریت کام کرتی ہے، اور وہیں پر امام احمد رضا کی مجددیت کام کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत फैज़ान गौस आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से सैयद शाह बाबा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी सरजमीने घगोरा मुसलमानाने अहले सुन्नत नारे तकबीर लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात हम और आप जिस गौस का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन गौसे आदम है? अब जरा ज़हन करीब कर लीजिएगा सुन्नियों। सरकार आज हम और आप कहते हैं हम गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम गरीब हम सरकार बड़े पीर से इश्क करने वाले हैं, लेकिन आओ अल्लामा शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी क्या लिख रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं बड़े पीर के सरकार शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि बड़े पीर ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा कहे कि मैं गौस पाक से मोहब्बत करता हूँ, ये उसका दावा गलत है, बल्कि गौस पाक फरमाते हैं जब तक मैं मोहब्बत नहीं करता कोई भी बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। अब आओ करीब हो जाइएगा, ज़हन करीब कीजिएगा। वही बड़े पीर एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं आज हम अपनी महफिल में गौस का तज़किरा करते हैं, अपने मकानों पे गौस का तज़किरा करते हैं, अपने घरों में गौस का गौस की मीलाद बनाते हैं, हम चलते फिरते या गौस अल मदद कहते हैं। अब आओ आपके बेटे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक बयान करते हैं, इरशाद फरमाया बड़े पीर ने अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा मेरे वालिद ने इरशाद फरमाया कोई ये कहे कि मैं गौस पाक को याद करता हूँ तो आप इरशाद फरमाते हैं सरकार बड़े पीर ने फरमाया अगर कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मुझे नाम लेकर याद करता है तो अब्दुल रज़्ज़ाक का बयान कि सरकार बड़े पीर ने फरमाया अगर कोई मुझे ईशा की नमाज के बाद याद करता है तो मैं अब्दुल कादिर उसको मगरिब के बाद याद कर चुका होता हूँ। हज़रात हम और आप यहाँ पर बैठे हैं गौस का जिक्र कर रहे हैं, इन महफिलों में कोई इतनी आसानी से नहीं बैठता है, इन महफिल में गौस की महफिल में कोई आसानी से नहीं, बल्कि सरकार गौस पाक ने हमें और आपको यहाँ बिठाए रखा है, वरना एक काफी टाइम हो गया आप चहलकदमी कर रहे हैं मगर उसके बावजूद सरकार गौस पाक की आप महफिल में बैठे, आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस बैठने में भी सरकार गौस पाक की मर्जी शामिल है। इरशाद फरमाते हैं शेख अली बिन हैदी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को वो ताकत अता फरमाई है, इंसानों के दिल अब्दुल कादिर की मुट्ठी में है, इंसानों के कुलूब अब्दुल कादिर की मुट्ठी में है। आप फरमाते हैं जब मेरा दिल करता है तो मैं लोगों को अपने करीब कर लेता हूँ और जब मेरा दिल करता है तो लोगों को अपने से दूर कर देता हूँ। आप गौस की महफिल में बैठे हैं, आप अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि गौस पाक ने अपनी महफिल में आपको बिठाए रखा है। आओ करीब कर लो कौन गौसे आदम है? ये वही गौसे आदम है। इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आदम 470 या 71 हिजरी में आप बगदाद ईरान के शहर जनाब जीलान के गांव नीफ के अंदर पैदा हो गए। ये वही ईरान है। अब आप ईरान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। ये वही ईरान जिस ईरान के अंदर बहुत सारे अकाबिरीन बुजुर्गान कामिलीन यहाँ पर आराम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में आराम कर रहे हैं। इसी ईरान के शहर संजर के अंदर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन वहाँ पर पैदा हुए इंडिया में आराम कर रहे हैं। ये वही ईरान है जिस ईरान के अंदर एक शहर बुस्ताम, उसी बुस्ताम शहर के अंदर सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। उसी ईरान की जमीन जीलान के करीब में आप पैदा हो गए और जैसे ही आप पैदा हुए और पैदाइश के बाद में आपका सिलसिला चला, उसके बाद सरकार गौसे आदम की तालीम का सिलसिला अब आगाज हो रहा है। बड़े पीर की तालीम के लिए कारी साहब हजरत हम्माद को बुलाया और बुलाने के बाद में उनकी रस्म बिस्मिल्लाह अदा करा दी। और जब रस्म बिस्मिल्लाह का आलम यह है सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जीलानी रस्म बिस्मिल्लाह इस तौर पर अदा कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं आपके उस्ताद बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौस पाक ने अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद बिस्मिल्लाह को बड़े पीर ने जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने का आलम यह है आपने उस पहली बैठक में जब कुरान की तिलावत शुरू की तो एक पारा नहीं, दो पारे नहीं, चार पारे नहीं, बल्कि 18 पारों को गौस पाक ने
बगैर देखे पहले दिन सुना डाले। और जब 18 पारों को सुनाया था तो शेख हम्माद ने कहा था, ओ बेटे अब्दुल कादिर पढ़ाने के लिए बैठे हो या पढ़ने के लिए बैठे हो? अर्ज किया आका, अर्ज किया हुजूर, आज से पहले न किसी मदरसे में पढ़ा, आज से पहले न किसी मदरसे में जानू अदब किसी उस्ताद के सामने तय किया। तो आपके उस्ताद ने कहा, बेटा आखिर ये इतने पारे कुरान के याद कहां से हो गए? अभी तो आज तुम्हारा पहला दिन पढ़ने का है, उसके बावजूद कुरान कहां से याद हो गया? अब ये जहन दिया गौस पाक ने। और आज भी हमारा ये प्रैक्टिकल है, अगर बच्चे माओ के पेट में हो, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो उसका असर बच्चे की जिंदगी पर मुरतब होता है। अगर सीरियल देखने वाली होती है तो उसका असर भी बच्चे की जिंदगी पर मुरतब होगा। अब सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, सरकार बड़े पीर अर्ज करते हैं, सरकार वैसा है, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ का दस्तूर ये था, जब मेरी माँ फजर की नमाज पढ़ती और नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करती, जोहर की नमाज पढ़ती, उसके बाद कुरान की तिलावत होती, असर की, मगरिब की, ईशा की, यानी नमाजों की तिलावत होती रहे, नमाजों की नमाजें पढ़ती रहती और कुरान की तिलावत होती रहती। इरशाद फरमाते उस्ताद, मैंने किसी मदरसे में पढ़ा नहीं, बल्कि मैंने अपनी माँ के पेट में रहकर माँ ने कुरान पढ़ा था, तो उन्हीं 18 पारों को मैं सुन सुन कर कुरान का हाफिज हो गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी, नारे तकबीर। 18 साल के जब गौस पाक सरकार हो गए और 18 साल की उम्र शरीफ जब आपकी हुई, उससे पहले की हिस्ट्री आप सुन ले। ये वही बड़े पीर हैं, इरशाद फरमाते हैं, ये सरकार गौस पाक जब 60 साल की आपकी माँ की उम्र हुई तो सरकार गौस पाक दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए। वरना ये वो उम्र है जिसमें बच्चे औरतें जनने की सलाहियत और ताकत नहीं रखती है, बल्कि इस उम्र में औरतें माँ बनने की ताकत नहीं रखती। लेकिन सरकार गौस पाक की माँ की उम्र जब 60 साल हो गई तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर जैसा बेटा अता फरमाया। और उसके बाद में तारीख में मिलती है, सरकार बड़े पीर के वालिद का बचपन के आपकी उम्र थी और आपके वालिद का साया सर से उठ गया। 18 साल की उम्र शरीफ शेख अब्दुल कादिर जीलानी की है। आपके दूसरे भाई शेख अब्दुल्लाह जीलानी बयान करते हैं, 18 साल की उम्र के करीब सरकार में भी पलता रहा और अब्दुल कादिर भी जवान होते रहे। लेकिन 18 साल की उम्र में बड़े पीर अपनी माँ से अर्ज करते हैं, माँ दिल करता है मुझे पढ़ने के लिए बगदाद के फला मदरसे में जाना है, अगर आप इजाजत है तो मैं यहाँ से उठकर वहाँ आला तालीम के लिए चला जाऊँ। हजरात मैं आपसे पूछता हूँ, सर पे बाप का साया नहीं और माँ की उम्र शरीफ अब 78 साल की हो गई है, यानी बहुत बड़ा बुढ़ापे में आपकी माँ ने कदम रख दिया है और सर पे शौहर का भी साया नहीं, यानी अब्दुल कादिर के बाप का साया उनके सर से उठ चुका है, उनके भी सर से उठ गया है। और आप मदरसा पढ़ने की बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं होता तो कहने लगता अरे मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं, मैं बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं जाने वाला, मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं तालीम और ताल्लुम के लिए नहीं जाने वाला। लेकिन बड़े पीर अर्ज करते हैं, माँ मेरा दिल करता है मैं आला तालीम हासिल करूं, मेरा दिल करता है फला बगदाद के जामिया में दाखिला ले लूं। तो अब्दुल कादिर की माँ फरमाती है, ओ बेटे अब्दुल कादिर जब तेरा दिल ही करता है तो सुन ले। अब अब्दुल कादिर की माँ की जबान खुली, इरशाद फरमाती है, मेरे लख्ते जिगर अब्दुल कादिर अगर तू किसी और काम की इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। अलबत्ता अब्दुल कादिर जब तू मदरसा जाने की बात करता है तो अल्लाह ने तुझे पैदा ही दीन की खिदमत के लिए किया है, तू पैदा ही दीन के लिए हुआ है, तेरा काम दीन की तबलीग करना है, तेरा काम दीन की खिदमत करना है। हजरत अब्दुल कादिर अपने मकान से निकलने वाले हैं, अर्ज करते हैं माँ अब अपने बेटे को देख ले। मुसाफा किया, आगे बड़े काफिले के साथ रवाना हो गए। इरशाद फरमाती है आपकी माँ, ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर एक मर्तबा करीब आ जा। अब्दुल कादिर को करीब किया, करीब
शरीफ करने के बाद इरशाद फरमाती है, ओ बेटे मेरी बात सुन ले। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा बेटे अब्दुल कादिर, अब ना तू मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी। आज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं आपसे पूछने वाला हूँ मुसलमानों, अगर किसी का बाप ये बोले कि मेरी तेरी आज आखिरी मुलाकात, लेकिन अगर माँ बोले ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, लेकिन बाप का भी साया उठ गया हो और बुढ़ापे में माँ ये बोलती हो आखिरी मुलाकात है, तब बताओ सुनियो उस बेटे के दिल पर कैसा अजीम झटका लगेगा। लेकिन उसके बावजूद बड़े पीर फरमाते हैं, माँ अगर आखिरी मुलाकात है तो होने दो, मुझे तालीम हासिल करने जाना है। अब्दुल कादिर निकल गए। फिर इरशाद फरमाती है, मेरे बेटे एक मर्तबा और करीब आ जा। अब्दुल कादिर और करीब आ गए और आने के बाद फरमाती है, मेरे बेटे जब तेरे बाप का विसाल हुआ था ना, तेरे वालिद का विसाल हुआ, उससे पहले मुझसे उन्होंने कहा था, वो मेरी शरीक हयात फातिमा उम्मुल खैर, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए और बड़े होने के बाद जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाए तो मेरे बेटे को मेरा ये वजीफा बता देना, ऐसा एक वजीफा मैं तुझे दे रहा हूँ उसे दे देना। अम्मा कहती है, मेरे बेटे अपने बाप का आखिरी वजीफा याद कर लेना। उन्होंने कहा था जब मुसीबतें घेर ले तो वजीफा पढ़ लेना, जब मसाइब का सामना हो तो वजीफा पढ़ लेना, जब परेशानियां घर कर ले तो वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह इस वजीफे की बरकतों से बीमारियां दूर कर देगा, इस वजीफे की बरकतों से परेशानियां दूर कर देगा। कहा माँ वो कौन सा वजीफा बताया था? इरशाद फरमाती, बेटे अब्दुल कादिर वजीफा ये है, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। उसके बाद कहा बेटे पढ़ो अल्लाहुल काफी वसद्दुल काफी वजद्दुल काफी कफानिल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ए बेटे अब्दुल कादिर जब तुम्हें परेशानियां आए तो इसको याद कर लेना और इसको पढ़ लेना, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह आगे बढ़े और उसके बाद फरमाती है, मेरे बेटे मदरसे जा रहे हो चले जाओ मगर झूठ मत बोलना। हजरात ये अम्मा अपने बेटे को नसीहत करके भेज रही है। ये अपनी माँ की नसीहत सुनकर अब्दुल कादिर चले हैं। कहाँ जा रहे हो? मदरसा पढ़ने के लिए। आज हम भी मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं। ये मौलाना नसीम साहब, मौलाना तारिफ साहब बैठे हैं। आप इनसे पूछिए, जब आपके यहाँ पर किसी बच्चे का दाखिला लिया जाता है तो उस वक्त में बच्चे का वालिद बोलता है, मेरे बेटे दाखिला हो गया, तुझे दिल लगा के पढ़ना है, दाखिला हो गया, तुझे मेहनत से तालीम हासिल करना है, दाखिला हो गया, तुझे उस्ताद का एहतराम करना है। मगर वाह रे अब्दुल कादिर, आप मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी माँ ने ये इरशाद नहीं फरमाया बेटा दिल लगा के पढ़ना है, आपकी माँ ने ये ना कहा बेटा मेहनत से पढ़ना है, आपकी माँ ने ये ना कहा ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुझे असातिज़ा का एहतराम करना है, बल्कि ये कहा बेटा तुझे झूठ नहीं बोलना है। हजरात ये पहला सबक लेकर अब्दुल कादिर चले हैं। और जब हमारे यहाँ अपने बच्चे को नसीहत की जाती, बेटा तुझे दिल लगा के पढ़ना ताकि इतनी मेहनत से तालीम हासिल करे ताकि जब तू पढ़कर घर वापस आए तो जमाना कहे देखो ना फला का बेटा आज आलिम बन के आया है, फला का बेटा कारी बन के आया है, फला का बेटा हाफिज बन के आया है। ये हमारे तुम्हारे बच्चों के मामूलात है। मगर वाह अब्दुल कादिर आप चले हो, आपकी माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। और वही हुआ, रास्ते में डाकुओं का अटैक जब काफिले पे हुआ तो एक चोर आपके करीब आकर बोलता है बेटे तेरे पास क्या है? वाकया सुनाना मकसद नहीं। तो इरशाद फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं, वो अशरफियां मेरी अस्तरी में रखी है और मेरी माँ ने मुझे अस्तरी में सिल के दी। इतना सुना, अब सरदार के पास चला गया और जैसे ही जाके कहने लगता है सरदार इसी काफिले के अंदर एक बच्चा भी है जो अपने अंदर 80-40 अशरफियां बता रहा है, कहाँ उसे करीब कर ले। करीब कर लिया गया और जैसे ही करीब करना था डाकुओं का सरदार बोलने लगता है बता बेटे तेरा नाम क्या? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा तेरे पास में भी कुछ है? हाँ हाँ है। कहा क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं और मेरी माँ ने मेरी सदरी में सिल दी। तो डाकुओं का सरदार बोलने लगा बेटे अब्दुल कादिर ये तो बता, लोग अपने मालों को छुपाते हैं, चोरों से माल छुपाया जाता है, डाकुओं से माल छुपाया जाता है, मगर तू बता रहा है। तो अब्दुल कादिर ने कहा बताना मजबूरी, जब घर से चला था तो मेरी माँ ने नसीहत की थी बेटा हालात कितने पुरखतर हो मगर झूठ नहीं बोलना, हालात पेचीदा हो मगर झूठ नहीं बोलना। इरशाद फरमाते
फरमाते जब इतना सुना तो डाकुओं का सरदार और तमाम काफिले के साथ मेरे हाथ पर ताइब हो गया और ताइब होना ही था। हजरात अब यहाँ पर अकीदा साबित करता चलो, ये मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की चहीती बेटी फातिमा उम्मुल खैर अपने मकान पर बैठकर इस बात को मुलासा करती है। हम कहते हैं बेटा मेहनत से पढ़ना। अब्दुल कादिर की माँ ने कहा बेटा दिल लगाकर नहीं बल्कि बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन हमारी और उनकी नजर का फर्क ये, अब्दुल कादिर की माँ घर बैठे बैठे इस बात को मुलासा करती है कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसा बाद में जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, उर्से सैयद शाह बाबा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी, सरज़मीने खगोरा, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरा बेटा मदरसा बाद में जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले होगा। इसलिए अपने बेटे को ये नसीहत और वसीयत की थी बेटा झूठ मत बोलना। अब यहाँ अकीदा सुन लियो, जब मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा उम्मुल खैर का इल्म इतना है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म कितना होगा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, ये वही है। अब अपने यहाँ से अब्दुल कादिर मदरसे में पहुंच गए और वो मदरसा जिस मदरसे में बड़े बड़े शेख पढ़ा करते हैं अब्दुल कादिर उसी मदरसे में तालीम हासिल करते रहे। सरकार बड़े पीर उस मदरसे में 7 साल तक आपने तालीम हासिल की। हजरात यहाँ बताना मकसद ये है तो अब्दुल कादिर तो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। अब्दुल कादिर की विलायत की तो पहले ही निशानदेही पहले ही 200-250 साल पहले बशारतें दी जा रही है। लेकिन है अब्दुल कादिर आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? आप मदरसे में पढ़ने के लिए किस लिए गए हैं? आप तो अल्लाह ने वली माँ के पेट से बनाया है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो अब्दुल कादिर की रूहानियत जवाब देगी ओ मेरे नाना के गुलाम परेशान ना हो। मेरे नाना ने इरशाद फरमाया था, मेरे नाना ने फरमाया इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं अपने नाना की हदीस पे अमल करने वाला हूँ। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, या रसूल अल्लाह। आए जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, सरकार गौस पाक है। यानी मैं अपने नाना की हदीस पे अमल कर रहा हूँ। लेकिन हजरात आइए अब तारीख का वो चैप्टर भी मुलाजा कीजिए, जहन करीब कर लीजिए, जहाँ मैं आपको लाना चाहता हूँ आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। ये सरकार बड़े पीर 7 साल तक उस मदरसे में पढ़े और 7 साल पढ़ लेने के बाद सरकार अब्दुल कादिर जीलानी वहाँ से उठ कर के अब चले हैं। उम्र हो गई 25 साल बड़े पीर की, और 25 साल जब उम्र होने वाली थी उससे पहले जैसे ही मदरसे में 2-2.5 साल का तवील जमाना गुजरा था, आपके इलाके आपके पड़ोस का एक शख्स है ताजिर है तिजारत के काफिले के साथ बगदाद चला गया और बगदाद में अब्दुल कादिर मदरसे के गेट पर है। सामने मुलाकात हो गई और जैसे ही आमना सामना हुआ तो जैसे ही अब्दुल कादिर जीलानी को उस ताजिर ने देखा, देखकर पहचान लिया ये किसी और का बेटा नहीं, ये अबू साले का बेटा अब्दुल कादिर है, ये किसी और का बेटा नहीं, ये अब्दुल्ला सौमई का नवासा है, अबू सईद मखजूमी का मुरीद है। हजरात तारीख बयान की जा रही है। अब्दुल कादिर के करीब हो गया, बातचीत व ताजीर करते करते अब मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, अगर आप कहीं परदेश अपने मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं और वो दूसरे मुल्क जाने के बाद अगर आपके गांव का नहीं बल्कि आपके जिले का भी नहीं, अगर आपके सूबे का भी कोई वहां पर मिल जाए तो ऐसा महसूस होता है बिल्कुल घर का बंदा हमें मिल गया है। ये परदेशियों का आलम होता है। अब्दुल कादिर भी मदरसे में गए, बातचीत होने लगी तो बातचीत में उसने कहा था ऐसा है बेटे अब्दुल कादिर मदरसे में कब तक इल्म हासिल करना, कहा जब तक तालीम मुकम्मल ना हो जाए। क्या तुझे घर नहीं जाना? नहीं जाना है। इतनी बातचीत हो गई। उसके बाद इरशाद फरमाया, सरकार बड़े पीर फरमाते हैं ये बताओ ताजिर तुम मेरे पड़ोसी हो, मुझे बताओ मेरी माँ की हालत कैसी है, माँ के हालात कैसे हैं? तो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी
जीलानी की बारगाह में उस ताजिर ने अर्ज किया था, बेटे अब्दुल कादिर, अभी तक कुछ 2-3 महीने पहले तक तुम्हारी माँ को हमारे घर की औरतें आपके आंगन में अपनी छत से चलते फिरते कभी कभी देख लेती थी, लेकिन बेटे अब्दुल कादिर अब तुम्हारी माँ को 3-4 महीना हो गया, तुम्हारी माँ को हमारे घर की औरतों ने अब आंगन में चलते फिरते नहीं देखा। आपका बाहर का दरवाजा भी अब्दुल कादिर तकरीबन 3 महीने से नहीं खुलता है। अभी तो हमारे बच्चों से सौदा मंगा ली जाती थी, लेकिन अब तो हमारे घर के बच्चे आपका बाहर का गेट भी खुलता नहीं देखते हैं। और सुन्नियों जहन तो करीब कर लीजिएगा, अब्दुल कादिर के दिल में जैसी ये बातें घर कर गई और आपके सीने पर अटैक करती है और सोचने लगते हैं इसका मतलब ये है जब 3-4 महीने से दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी माँ को 78 साल की उम्र में घर छोड़ के आया हो, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ अपने बिस्तर पर लेटी लेटी मौत की आगोश में चली गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ का विशाल हो गया हो। इसलिए को जो जिंदा होता है वो घर में चलता फिरता तो दिखाई देता है और घर में खाता पीता भी दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं माँ का विशाल हो गया। अब्दुल कादिर जीलानी वापस आ गए और अपने दिल में शौक पैदा हुआ, चलो माँ का चेहरा देख लिया जाए, कम से कम ये तो पता लगाया जाए माँ जिंदा है या मुर्दा। अगर मर गई होगी तो अपनी माँ को अपने हाथों से कफन दफन कर दिया जाएगा। अब्दुल कादिर मदरसे से चल दिए और कई दिन मील का फासला है, यानी कई दिन आप पैदल रात दिन चलते रहे। आज तो हवाई जहाज का सफर है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन अब्दुल कादिर के उस दौर में ना तो हवाई जहाज का कोई इंतजाम था, ना कोई ट्रेन का इंतजाम था, ना कोई बस का इंतजाम था। अब्दुल कादिर पैदल चल दिए। तारीख बताती है तकरीबन 10-11 दिन तक अब्दुल कादिर रात दिन तक पैदल चले। और पैदल चलने का आलम यह है अब्दुल कादिर के पैरों में छाले पड़ गए। किसको देखने जाते हो अब्दुल कादिर? तो जवाब मिलेगा माँ को देखने जा रहा हो। कैसे जाते हो? कहाँ पैदल जा रहा हो। पैरों में छाले पड़ गए। एक हम है, अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनकी कदर नहीं कर सकते हैं। माँ बाप जिंदा हो तो हम उनको कभी खिलाने की कोशिश नहीं करते। माँ बाप जिंदा हो तो कभी फ्रूट हमें उन्हें नसीब नहीं होते, मगर जो ही इंतकाल होता है तो फ्रूट के दस्तरखान सज जाते हैं। हमारा बाप ये भी खाता था, हमारा बाप ये भी खाता था, हमारी माँ ये भी खाती थी। मैं कहना चाहता हूँ सुन्नियो, अगर तुझे खिलाना है तो कम से कम कभी जीते जी खिला के देख ले। तू अपने बाप को जिंदगी में खिला, अपनी माँ को जिंदगी में खिला, तो तेरा मामला ये होगा, इधर तू बाप को खिलाएगा, उधर माँ को खिलाएगा, और माँ अगर तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगी तो अल्लाह तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री, नारे तकबीर। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर माँ को देखने आ रहे हैं। ओ बड़े पीर, आपको माँ को देखने की आने की इतनी लपक लगी है, इस कदर आपका जुस्तजू, इस कदर आपकी तवज्जो माँ के दीदार पर लगी है, तो अब्दुल कादिर की रूहानियत जवाब देगी, ओ मेरे गुलाम परेशान क्यों होता है? मैं अपनी माँ को इसलिए देखने आ रहा हूँ। मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह पाक उस बेटे को हर नजर के बदले एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। अपने घर आने पैदल चलते चलते घर के अपने गांव में जब अब्दुल कादिर की एंट्री हो गई, सरकार बड़े पीर गांव में दाखिल हो गए। रात का आखिरी पहर है और आप आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए अब्दुल कादिर के। आपकी पिंडलियां सूज जाती हैं, पैरों पे वरम आ गया पैदल चलते चलते। आप फरमाते मुझे भूख लगती तो मैं रास्ते में पेड़ों के पत्ते खा लेता, अपनी भूख मिटा लेता। मैं पूछता
पूछता हूँ, वो लोगों ये अब्दुल कादिर जीलानी है कि माँ को देखने के लिए जा रहे हैं तो पैरों में छाले पड़ रहे हैं, माँ को देखने जा रहे तो भूख और प्यास के सबब कभी पेड़ों के पत्ते और छाले खा रहे हैं। एक हम है कि अपने माँ बाप पर कभी हमारी तवज्जो मरकूज नहीं होती, हम खाते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ गैरतमंद मुसलमानों, आप भी चाहते हो अगर सरकार शेख आजम अब्दुल कादिर से मोहब्बत है तो सिर्फ नाम लेने की नहीं, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। ये बड़े पीर आए हैं, जैसे ही घर के दरवाजे पे दस्तक दिया अंदर से आवाज आती है कौन? अब्दुल कादिर के दिल में ठंडी सांस ली, उन्होंने सोच लिया माँ जिंदा है, उन्होंने समझ लिया माँ जिंदा है, ये किसी और की आवाज नहीं मेरी माँ की आवाज है। इरशाद फरमाते हैं माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया, तेरा लख्ते जिगर अब्दुल कादिर आ गया, तेरा नूरे नजर अब्दुल कादिर आ गया, माँ जल्दी कर दरवाजा खोल। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, अगर आपका बेटा परदेश से घर आ रहा हो और जैसे ही उसकी इत्तिला आपको मिले, आप एयरपोर्ट दिल्ली या लखनऊ लेने के लिए जाएंगे और जैसे ही आपका बेटा फ्लाइट से नीचे उतरेगा, आपकी नजरें फ्लाइट की शीशे पर होगी, उस ग्राउंड पर होगी, देखो कि हमारा भाई उतर रहा है, हमारा बेटा उतर रहा है, और जैसे ही करीब आता है तो क्या देखता है? अगर बीवी खड़ी हो तो बीवी भी देखती है, अगर बाप है तो बाप भी देखता है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी देखते हैं, भाई है तो भाई भी देखता है कि मेरे करीब आ गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ माँ की ममता क्या होती है? जैसे ही बेटा करीब आया, अगर बाप से मिला तो बाप ने लबो रुखसार को चूम लिया, उसके बाद बीवी को मिला तो बीवी ने शौहर का दीदार कर लिया, मुस्कुरा के एक तरफ, भाई ने भाई को देखा मुस्कुरा के एक तरफ हो गया। मगर जब माँ के करीब बेटा हुआ तो माँ ने बेटे को सीने से लगा कर कहा मेरे लाल बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया है। ये माँ की ममता, ये मोहब्बतों की अल्फाज तुम्हें कई दूसरी जगह नसीब नहीं हो सकते, अगर कहीं मिलेंगे तो वो माँ की दरसगाह में नजर आएंगे। बहुत अच्छा। ये अब्दुल कादिर मदरसे आ गए और जैसे ही अब्दुल कादिर मदरसे में आना था, मदरसे से घर आना था, आवाज लगाते हैं माँ तेरा बेटा आया है, तो मेरी ये तुम्हारी माँ होती दरवाजा खोल देती, मेरा लख्ते जिगर आ गया, मेरा नूरे नजर आ गया। आज हम भी अपने घर जलसों से जब रात को जाते हैं तो उस वक्त में बीवी दरवाजा नहीं खोलती, माँ पहले दरवाजा खोलने आती है और पूछते हैं मेरे बेटे आ गए? हाँ आ गए। मैं आपसे पूछता हूँ इस्लाम के मुकद्दस जियालो, अब्दुल कादिर जीलानी भी मदरसे से अपने घर आए हैं तो दरवाजे पर दस्तक दिया, कहा माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आया, दरवाजा खोल। अंदर से अभी दरवाजा नहीं खुला। इरशाद फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर का तालीम मुकम्मल हो गई, क्या तुम पूरे मौलाना बन गए, क्या तुम आलिम दीन बन के आए हो? अर्ज किया माँ दिल नहीं लग रहा था, तेरी यादों ने बेचैन कर दिया, तेरा चेहरा बहुत दिनों से देखा नहीं था। माँ तो दिल ने करा, दिल ने कहा है अब्दुल कादिर चल अपनी माँ का चेहरा देख ले, माँ तुझे देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तूने 3-4 महीने से घर में आना जाना बंद कर दिया है, तूने घर में निकलना बंद कर दिया है। इतना सुनने के बाद फरमाती मेरे बेटे तू आया क्यों है? कहा तुझे देखने के लिए। माँ दरवाजा खोल। आपकी माँ फरमाती बेटे अब्दुल कादिर वजह तो ये है, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मजबूरी मेरे साथ ये है, तू मेरा चेहरा देखेगा, मैं तेरा चेहरा देखूंगी, और दुनियावी मोहब्बत जब घर करेगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे मेरी वजह से तेरी पढ़ाई पर कोई असर पैदा हो जाए, मेरी बेटे कहीं मेरी वजह से तेरी तालीम पर कोई फर्क ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, माँ को कितना बड़ा दर्द था, यानी अपना चेहरा ना दिखाया फर्क तालीम पे ना आ जाए, अपना चेहरा ना दिखाया फर्क तालीम पर ना हो। जब इतना सुना अर्ज करते हैं माँ मदरसे चला जाऊंगा, खोल तो दे दरवाजा, नहीं रुकूंगा तुझे देखूंगा चला जाऊंगा। अर्ज करती है मेरे बेटे नहीं नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, हमारी मेरी माँ होती खोल देती, आपकी माँ होती खोल देती, लेकिन अब्दुल कादिर की माँ है दरवाजा नहीं खोलता। फिर रोके कहते हैं माँ इसलिए कि मेरे पैरों पे पैदल चलते चलते छाले पड़
گئے. او ماں اپنی نظروں سے کبھی بیٹے کے چھالے تو دیکھ, تیرے بیٹے کے پیروں پہ ورم آ گیا, اپنی نظروں سے بیٹے کے پیروں کو دیکھ لے. اتنا سنا, ارشاد فرماتی ہیں بیٹے عبدالقادر مجبوری ہے, تو جن پیروں سے مدرسے سے آیا تھا نا انہی قدموں سے مدرسے واپس چلا جا, تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. اس لیے بیٹا اگر تعلیم میں فرق آ گیا تو میں نانا کے سامنے کیا جواب دوں گی, مصطفیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گی. اور سن لے بیٹے عبدالقادر, اب تیری میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی اور نانا کی بارگاہ میں, تو نانا پوچھیں گے او میری بیٹی فاطمہ ام الخیر تو کیا لے کر آئی. اس وقت میں بیٹے میں نانا کی بارگاہ میں عرض کروں گی نانا کچھ اور نہیں, آپ کا بیٹا عبدالقادر لے کر آئی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, کرامات غوث اعظم, شان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا مفتی صاحب, بہت اچھا, لاجواب لاجواب, کیا بات ہے. اچھا یہ بتاؤ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ تو آپ کو کیا بولنا ہے, پھر سے پکاریے لبیک یا غوث اعظم. اللہ پاک اس بزم کو قبول فرما لے, ہمارے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما لے, ذکر کرنے سننے کو قبول فرما لے. بڑے پیر کی آپ عظمتیں سن لو, پھر مدرسے پہنچ گئے. مدرسے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پڑھے لکھے کوئی ولی, جلدی بولو, نہیں بن سکتا. ارے جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت. کیا بات یہ چلا کہ ہر پڑھا لکھا ولی, جو ولی ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے چہروں پہ داڑیاں مکمل نہیں, نمازوں کا دور دور تک پتہ نہیں, روزے کا پتہ دور دور تک نہیں, اس کے باوجود ولایت کا جھوٹا ڈھنڈورا. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسا ہے اگر کوئی کہے کہ میں سفر آسمان پہ کر رہا ہوں, اگر ہوا میں اڑتا ہوا تجھے کوئی دکھے, اگر سمندر کے اوپر تیرتا ہوا, اگر سمندر پہ اپنے پیروں کے بل پانی میں چلتا ہوا اوپر اوپر دکھے, تو اسے ولی مت مان لینا جب تک اس میں یہ شرط نہ دیکھے. تو لوگوں نے عرض کیا شیخ جنید بغدادی کیا ضروری ہے, اگر لوگ ہوا میں اڑیں گے تو کرامت کے سبب تو اڑیں گے, لوگ پانی پہ چلیں گے تو کرامت کے سبب تو چلیں گے. تو آپ فرماتے ہیں نادان تجھے معلوم نہیں, شیطان کو بھی تو خدا نے طاقت عطا فرمائی ہے, شیطان کو بھی تو خدا نے قوت عطا فرمائی ہے, وہ بھی تو جنات میں سے ہے, اسے بھی تو پاور ہے, لیکن اس کے اندر دیکھنا یہ اگر شریعت اس کے اندر ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے, اگر شریعت کا لحاظ نہیں تو وہ شیطان ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. یہ غوث پاک ہے, پڑھو غوث پاک کو. غوث پاک مدرسے پہنچ گئے. اب سرکار غوث پاک مدرسے میں کتنے سال تک پڑھے؟ 7 سال. کتنے سال؟ ارے اونچا بولو, کتنے سال؟ 7 سال تک سرکار, پڑھ دیں گے میاں پڑھ دیں گے, بیٹھ جاؤ تم. 7 سال تک غوث پاک مدرسے میں رہے, اور 7 سال مدرسے میں رہنے کے بعد سرکار شیخ آدم عبدالقادر جیلانی آپ 7 سال تک مدرسے میں رہے. 18 سال کی عمر میں مدرسہ پہنچے. اب تقریباً عمر غوث پاک کی ہو گئی 25 سال. اب 25 سال کے بعد اب بڑے پیر وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد بغداد سے 40-50 کلومیٹر کی دوری پر ایک جنگل ہے, جس جنگل کو زمانہ مدائن کا جنگل کہا کرتا ہے. اس مدائن شہر کے جنگل میں عبدالقادر چلے گئے. وہ مدائن جس مدائن کی ہسٹری آپ پڑھئے گا, یہ وہی پاکیزہ مدائن ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی اسی مدائن میں آرام کر رہے ہیں. یہ وہی مقدس مدائن ہے جس مدائن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ یمانی وہی آرام کر رہے ہیں. اسی جنگل میں غوث پاک چلے گئے. ارشاد فرماتے ہیں میں جنگل کے اندر 25 سال تک رہا, اور ان 25 سال تک میں نے کیا کیا, میں عبادت و ریاضت میں رہا, عبادت و مجاہدات کرتا رہا, اور میرا معمول یہ تھا میں 25 سال تک مدائن کے جنگل میں رہا. اگر بھوک لگتی تو پیڑوں کے پتے کھا لیتا, مجھے بھوک لگتی تو پتے پیڑوں کی چھالیں کھا لیتا, اور اس کے بعد اپنی دنیا میں مست ہو جاتا. پھر اپنے مولا کو دیکھتا رہتا, اپنے مولا کو مناتا رہتا, اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرتا رہتا.
تھا، لیکن میں پوچھتا ہوں سرکار آپ جب پڑھے لکھے ہیں، آپ نے مدرسے میں تعلیم مکمل کر لی، آپ تو مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ مدائن کے جنگلوں میں پیڑ پتے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ جو میں نے مدرسے میں پڑھا اب اس کو پریکٹیکل کی دنیا میں عمل کر کے دیکھنا ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیسا؟ عبد القادر بیان کرتے ہیں میں اسی مدائن کے جنگل میں جب میں اپنی بے خودی میں ہوتا تو میں بیچوں بیچ جنگل کے بیٹھ جاتا، اور جیسے ہی بیچوں بیچ جنگل کے بیٹھتا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ جہاں جانب سے جنگل کے درندے آ گئے، ادھر سے شیر بھی بیٹھا ہے، ادھر سے چیتا بھی بیٹھا ہے، ادھر سے بھیڑیا بھی بیٹھا ہے، تمام جنگل کے جانور درندے میرے چہار جانب گھیراؤ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے ہیں میں اپنی مستی میں جب اللہ اللہ کہتا تھا تو میری آواز کے ساتھ یہ جنگل کے جانور بھی اللہ اللہ کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، لاجواب لاجواب، زندہ باد۔ سال جنگل میں رہے، اب آگئے غوث پاک، پھر بغداد شریف آگئے، اور جب آپ بغداد شریف آئے اس کے بعد سرکار شیخ اعظم عبد القادر جیلانی بغداد آگئے، پھر عرض کرتے مولا اب تیرا بندہ عبد القادر کدھر جائے؟ کہاں جائے عبد القادر مولا؟ اتنا عرض کرنا تھا، آواز آتی عبد القادر تو بغداد میں رہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو بغداد میں رہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے مولا بغداد میں چور و چکے لوگ ہیں، بغداد میں دل نہیں لگتا، مولا اس بغداد کے اندر تو بہت مکار لوگ ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، دنیا کا کوئی ایسا عیب نہیں جو بغداد میں نہیں ہوتا، مولا کہاں جائے؟ ارشاد پھر آواز آتی ہے عبد القادر تو بغداد میں رہ۔ عرض کرتے مولا دل نہیں لگتا، پھر آواز آتی ہے عبد القادر نہیں بغداد میں رہے، اس لیے کہ میں نے بغداد بنایا ہی تیرے لیے ہے، تو بغداد میں رہنے کے لیے آیا ہے، تجھے بغداد ہی میں رہنا ہے۔ تو میرے غوث فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں مچل گیا، اور میرا مچلنا ایسا تھا تو میں نے رب کے حضور عرض کیا مولا اگر تجھے مجھے بغداد میں رہنا ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں ماننی پڑیں گی۔ کہا پروردگار کی رحمتیں جواب دیتی ہیں، ہاں عبد القادر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو مانگو گے دیا جائے گا، جو کہو گے پورا کیا جائے گا۔ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے 70 شرطوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مولا میری یہ شرط ہے، پروردگار رہوں گا مگر یہ شرط ہے، مولا رہوں گا یہ شرط ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انہی 70 شرطوں میں سے پروردگار عالم نے میری ایک ایک شرط کو 70 مرتبہ قبول کیا۔ اب ایک مرتبہ بڑے پیر ہے اپنے بابو شیخ کے بابو شیخ کے قریب ہے، سرکار غوث پاک مسکرا رہے، تو جیسے ہی مسکراتے بڑے پیر کو دیکھا تو شیخ علی رضا نے کہا او یا سرکار بڑے پیر مسکرانے کی سبب کیا ہے؟ آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مسکرا رہے؟ تو بڑے پیر فرماتے ہیں او شیخ علی رضا سن تو صحیح، میں بھی تجھے نہ بتا دوں، میں جب بغداد میں آیا تھا تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے رکا ہو، اور اس پر بھی رب کی مرضی شامل ہے، اور اس نے مجھ سے شرطیں منظور کی ہے۔ تو فوراً شیخ علی رضا نے کہا یہ بتا دو سرکار کتنی شرط ہے؟ کہا میرے رب سے میں نے 70 شرطوں کو رکھا تو میرے رب نے میری 70 شرطوں کو قبول کیا، اور ان 70 شرطوں میں اے شیخ علی رضا اگر تیرا دل کرے تو ایک شرط بتا دوں۔ عرض کیا آقا بتائیے تو صحیح۔ تو بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی مولا اگر کوئی میرا نام لینے والا ہو، اگر مجھ سے کوئی پیار کرنے والا ہو، یا میرا کوئی مرید ہو، یا میرے سلسلے میں کوئی مرید ہو، مولا اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا لاجواب لاجواب، مفتی صاحب لاجواب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آخری بات تقریر آخری مرحلے میں ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ مکمل گفتگو سنیے۔ حالانکہ میں وقت پر آ گیا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اتنا بیٹھایا جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ سرکار غوث پاک پہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے گفتگو ہو تاکہ لوگ سمجھیں کہ سرکار غوث پاک کی عظمتیں کیا ہے، کتنے پاورفل ولی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر غوث پاک کی تجارت پر گفتگو کی جائے
تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے بڑا کوئی تاجر پورے بغداد میں نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو فلاں ولی، میں کہتا ہوں اگر امیری دیکھنا ہے، بادشاہت دیکھنا ہے، دولتیں اگر دیکھنا ہے تو دولت کل بھی عبد القادر کے گھر کی غلام تھی۔ تاریخ بتاتی ہے عبد القادر جیلانی کے گھر کی بکریاں سونے اور چاندی کی کھوٹیوں میں باندھی جاتی ہیں۔ یہ وہ عبد القادر ہے۔ پڑھو میرے عبد القادر کو، جس اینگل سے دیکھو غوث کو میرا غوث لاجواب ہے۔ اگر جوانی دیکھو تو غوث کی جوانی لاجواب، اگر غوث کا بچپن دیکھو تو بڑے پیر کا بچپن لاجواب، اگر غوث کا لڑکپن دیکھو تو غوث کا لڑکپن لاجواب، غوث کا تعلیمی دور دیکھو تو تعلیمی دور لاجواب، غوث کا تجارت کا زمانہ دیکھو تو تجارت کا زمانہ لاجواب، غوث کی تدریس کا انداز دیکھو تو غوث کی تدریس لاجواب۔ البتہ یوں سمجھو کہ جیسے مصطفیٰ کا تمام نبیوں میں کوئی جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں عبد القادر کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام۔ سرکار غوث پاک سیدھے ہاتھ سے دیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے جب میں بغداد آ گیا تو مدرسے میں تھا تو میرے بابو شیخ، اللہ اکبر، محبتیں تو دیکھو ذہن قریب، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اے غوث تمہارے ایک اس جملے پر ہمارے لاکھوں زندگیاں قربان ہو جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں شیخ اعظم عبد القادر، میرے نانا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اے مریدو سن لو، آج عبد القادر اسی نانا کا نواسہ بولتا ہے جو میرے مدرسے کے گلیوں سے گزر گیا، اس پر عبد القادر کی شفاعت واجب ہو گئی۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، شان غوث اعظم، عرس سید شاہ بابا، سرزمین گھگورا، نعرہ تکبیر۔ آج تو اگر ہمیں 4 پیسے مل جائیں تو لوگ اس قدر گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے غریب تھے تو لوگوں کو سلام بھی کر لیتے ہیں، مگر جو ہی دولت نے اپنا گھر بنایا تب کیا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے تو بڑوں کو سلام کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں لوگ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار جاننا بند کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا بند، لوگوں پہ تان و تشنیع کیے جاتے ہیں۔ دیکھو نا میں کتنا امیر ہو گیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں دنیا سے محبت ہے تو رکھو، لیکن دنیا پیر کی ٹھوکر پہ رہنا چاہیے، سر کی ٹوپی کی طرح سر پر نہیں۔ اگر دنیا پیر سے لے کے کمر تک ہوگی تو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، اور اگر یہ دنیا تمہارے دل اور دماغ پر اثر کر گئی تو اسی کے سبب کہیں ایسا نہ ہو تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اس لیے بھائی دولت اگر خدا دے تو اس کا شکر ہے، لیکن انسان کو انسان سمجھو۔ سرکار بابو شیخ غریب نواز بابو شیخ میں ہے، آپ کے دروازے سے ایک انسان نکل رہا ہے، سر پہ گٹری ہے، آنکھوں میں آنسو، امیری دیکھو بڑے پیر کی۔ غوث پاک کتنے امیر ہے لیکن غوث پاک کی عظمتیں الگ۔ سرکار بڑے پیر کے بابو شیخ کی گلیوں سے نکل رہا تھا، آپ اپنے مرید سے فرماتے ہیں میرے مرید دیکھ میری گلی سے روتا ہوا کون جا رہا ہے، اس لیے کہ میری گلی سے رونے والے کو کبھی روتا ہوا نہیں بلکہ روتا آتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، اس لیے کہ اے علی اے میرے مرید میں تے میری رگوں میں اسی نبی کا خون ہے، اسی فاطمہ کا خون ہے، اسی علی کا خون ہے، اسی حسن حسین کا خون ہے، جس کے دروازے کی شان یہ ہے اپنا آئے تب بھی اسے دیا جاتا ہے، بیگانہ آئے تب بھی دیا جاتا ہے، خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں مگر سائل کو کبھی خالی واپس نہیں کیا جاتا، اس لیے جاؤ دیکھو کون جا رہا ہے تو روتا ہوا ایک شخص سر پہ گٹھری ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار کا مرید گیا اور جانے کے بعد کہاں چلو تو میں بغداد کے شہنشاہ عبد القادر بلا رہے، جیسے ہی خانقاہ میں گیا تھا اور جانے کے بعد عرض کیا سرکار کس لیے بلایا تو بڑے پیر نے ارشاد فرمایا نوجوان رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا سرکار بڑے پیر میں رو اس لیے رہا ہوں میں نے 3-4 سال کی محنت و مشقت سے ایک کپڑا تیار کیا تھا، تقریباً 6-7
महीने में यानी वो कपड़ा इतना कीमती मैंने तैयार किया बड़े पीर कि मैंने अपने घर की तमाम जमा पूंजी उसी कपड़े की तैयारी में लगा दी। 6-7 मीटर का कपड़ा तैयार करके मैं बगदाद के बादशाह के लिए मैंने तैयार किया और मेरे दिल में शौक था कि इसे कोई और नहीं बगदाद का बादशाह खरीद लेगा। मैंने उसमें सोने के तारों से कपड़े को तैयार किया है, बड़ा लाजवाब कीमती कपड़ा है। इसलिए आका मैं जब उसके दरबार में गया तो मैंने बादशाह के दरबार में इल्तिजा पेश की। बादशाह ने कहा ऐसा है अपना कपड़ा दिखा, तो मैंने कपड़ा फैला कर दिखाया। उसको कपड़ा पसंद आ गया, उसने मुझसे कीमत पूछी और मैंने उसको कीमत बता दी। उसने कहा कितनी कीमत, तो मैंने कहा इस कपड़े को बिछा और इसके ऊपर जितना सोना तुझे रखना है यानी पूरे कपड़े को सोने के सिक्कों से छुपा दे, ये इस कपड़े की कीमत है। इतना सुना तो उसके बाद में बादशाह ने कहा कपड़ा अच्छा है मगर महंगा है, मैं तेरा कपड़ा नहीं खरीदने वाला। आका मैं इसलिए रो रहा हूँ, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आका मायूस हो गया, जो बगदाद का बादशाह जिसे ना खरीद पाया तो बगदाद में कौन खरीदेगा। इतना सुना तो सरकार बड़े पीर अपने अंदर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद तिजोरी से ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गए। और बड़े पीर जब सोने के सिक्के लाए कहा है ताजिर कपड़ा बिछा। ताजिर ने कपड़ा बिछाया, इरशाद फरमाते हो ताजिर से फरमाते हैं ले अपने हाथों से सोने के सिक्के को चुनना शुरू कर दे। इधर सोने के सिक्के चुनने गए तो तमाम कपड़ा उन सोने के सिक्कों से भर गया। जो बचे उससे फरमाया ये भी तू ले जा। उसके बाद बड़े पीर फरमाते हैं ऐसा है ताजिर कपड़ा मुझे दे दे, सोना तू ले ले। इसलिए जब उसने ऐसा देखा तो कभी गौस को देखता है, कभी कपड़े को देख रहा है, कभी बगदाद वाले पीर को देखता है, कभी उस खानका में रहने खानका के दरो दीवार को देखा। ये सरकार बड़े पीर फरमाते हैं दर्जी को बुलाओ। दर्जी आ गया और जैसे ही दर्जी करीब आया आपने फरमाया इसका जुब्बा तैयार करना, तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही जुब्बे को काटा तो फौरन क्या देखा उसकी एक आस्तीन कपड़े की कम पड़ गई। रोता हुआ दर्जी आ गया, आने के बाद अर्ज करता है हुजूर आपका कपड़ा बहुत शानदार है, पूरी दुनिया का महंगा और कीमती कपड़ा है, लेकिन आका कमीज का उस जुब्बे का एक आस्तीन कम हो गई। सरकार अब क्या किया जाए। तो मेरे बहुत इरशाद फरमाते हैं ऐसा है मिता, ऐसा है दर्जी तेरे पास में कोई टाट का कपड़ा है, तेरे पास कोई बोरिए का कपड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों मुझे बताओ है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो सोने के कपड़े पे टाट का कपड़ा लगा रहा हो, दुनिया का महंगा कपड़ा हो और उसके बाद में टाट और बोरिए की बात करता हो। बड़े पीर फरमाते हैं, बड़े पीर फरमाते हैं बता तेरे पास में कोई बोरिए का कपड़ा। हाँ है। कहाँ टाट है कहाँ उसी टाट की दूसरी आस्तीन जोड़ दे। तो वो कहने लगा आका बात समझ में नहीं आ रही। जमाना कहेगा देखो अब्दुल कादिर को क्या हो गया, दुनिया का महंगा कपड़ा है मगर आस्तीन एक बोरिए की लगी है। तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं ये मुझे रहने दे, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, तू ला कर दे। अब्दुल कादिर के लिए उस जुब्बे को तैयार किया। अब बड़े पीर उस जुब्बे को पहनकर जैसे ही बगदाद के मार्केट में निकले हैं तब मर्शान ये होती है जो आपको देखता है तो अश अश कर उठता है, देखता है और सोचने लगता है वाह अब्दुल कादिर दुनिया का महंगा बेहतरीन कपड़ा आपने पहना है। लेकिन जैसे ही दाएं तरफ देखता तो आंखों में आंसू आ जाते और सोचने लगता वाह अब्दुल कादिर महंगा तो है मगर ये आस्तीन आपके जुब्बे पर अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि महंगा कपड़ा और टाट के बोरिए की आस्तीन। जब इतना सुना तो मुरीद करीब आ गए। आप इश्क देखो अब्दुल कादिर का, तकवा और परहेजगारी देखो अब्दुल कादिर की। इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे गुलामों ये महंगा कपड़ा अब्दुल कादिर इसलिए पहनता है ताकि दुनिया के बादशाहों का अब्दुल कादिर के सामने घमंड टूट जाए, दुनिया के बादशाहों का तकब्बुर खत्म हो जाए। और अब्दुल कादिर टाट की आस्तीन को इस जुब्बे में इसलिए लगाकर पहनता है ताकि अब्दुल कादिर के अंदर का घमंड मर जाए। क्या बात है, नारे तकबीर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब लाजवाब लाजवाब बहुत अच्छा। क्या बात है। आपके बेटे शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं मेरे अब्बा इतना कीमती जुब्बा पहनते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ तो दस्तूर ये अगर कोई महंगी चीज पहन ले उसके बाद में उसे घिट घिट के पहनेगा।
تو بھائی بہت مہنگا، لیکن واہ غوث پاک تیری سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا بات، بیٹے فرماتے ہیں اگر ابا جان مغرب کے بعد کسی قیمتی جبے کو پہنتے تو عشاء کی نماز کے بعد اس جبے کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، یعنی کبھی اپنے لیے نہیں بلکہ اس وقت بھی عبد القادر کو احساس اپنا نہیں بلکہ نانا کی امت کا احساس ہو رہا تھا کہ میری نانا کی امت کا غریب اگر قیمتی کپڑا اس کو پہننے کی طاقت نہیں تو کم از کم عبد القادر کا لگا کپڑا ہی تو پہن لے گا۔ اور میں ان لوگوں کی قسمتوں پر ناز کرتا ہوں جسے عبد القادر کے بدن کا لگا کپڑا مل گیا۔ اگر کسی بندے کو عبد القادر کا دامن اگر چوری کے لیے پکڑا تو عبد القادر نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس نے دامن عبد القادر کا اگرچہ چوری کے لیے پکڑا لیکن عبد القادر اسے مایوس واپس نہیں کرے گا بلکہ عبد القادر اسے اپنا ولی بنا کر بھیجے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر دامن پکڑ لے تب اسے چور کو واپس نہیں اللہ کا ولی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تو لوگوں تم غوث کی محفل میں آئے ہو، جب بھی موقع ملے غوث پاک کا ذکر کبھی محفل نہ ہو تو تنہا بیٹھ کے کر لیا کرو۔ یقیناً بڑے پیر بغداد میں اگرچہ ہیں مگر اپنے دیوانوں کو بغداد میں لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت آپ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک اس بزم محبت کو قبول فرما لے، عرس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس بستی پر اس گاؤں پر اللہ پاک سید بابا کے فیوز و برکات کی بارشیں تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہم سبوں کو سرکار غوث پاک کا سچا عاشق اور ان کا دیوانہ بنائے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، آپ غوث پاک سے پیار کرتے ہو لیکن نام لیتے ہو، لیکن نام اور کرامتیں سن سن کر دل بہلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنے اندر غوث پاک کی عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن تمہاری زندگیوں میں غوث کی زندگی شامل ہو گئی تو یقیناً جس انقلاب کی آج تم تمنا کر رہے ہو، جس انقلاب کی تم آرزو کر رہے ہو، آج تم گلی گلیاروں میں مارے پیٹے جاتے ہو بلکہ مکھی اور مچھر سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر غوث کی محبت سینے میں بسا کر غوث کی زندگی پہ تم نے عمل کرنا شروع کر دیا، جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے وہ انقلاب کا سورج کل تمہارے گھروں سے نکل جائے گا۔ بس اب جمیل قادری کے مصرے واپس ہو رہے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آدم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث آدم کا۔ بس اب اعلیٰ حضرت کا نعت کا مصرع مقطع کی شکل میں امام نے نبی کی بارگاہ میں التجا کی تھی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔